ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मो प्लस 2 सेकेंड आर्ट्स पिला मानक पई ओडिया ऑप्शनल बा ओडिया इच्छाधीन रो सिलेक्टिव 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन इंटरनल एग्जाम पई मो डिस्कशन करुछि। पिला मन देखो इंटरनल एग्जाम रे हमर पडिबो निर्वासितर विलाप साबरमतीर महामानवर चरण तले चंपावतीर राजकुमारीर स्वप्न संजय धृतराष्ट्र कमल प्रति आर पिला माने मु आज सिलेक्टिव 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन आलोचना करूछि। मोर आगो वीडियो रे पिला माने मु एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना करिथिली जाकी परीक्षा रे आसीबो। आ आज 2 मार्किया 3 मार्किया आलोचना करूछि। पिला मन मन रखताओ जो प्रथमे हम आलोचना करिबा निर्वासितर विलापर प्रथम क्वेश्चन देव अर्चना वाद्य किए शुणी नाती बोली कुआ जायछि। पिला मन देख एटा 2023 मसिया रे परीक्षा रे मध्ये आसीतिला। जेतोळे पिला माने 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन तुम करिवो सेतोळे कवि नाटी लिखिवो एवं को विषय रु आसी लिखिवो। लिखिले 1 मार्क मिलियो एवं ता विषय रे लिखले गोटी दार लिखले 1 मार्क आउ दी दार लिखले 2 मार्क 3 मार्क मिलियो। प्रथम क्वेश्चन देव अर्चना वाद्य किए शुणी नाती बोली कुआ जायछि। एटा पिला मन मन त हमरो को कविता रु आसी ना निर्वासित विलाप कवि किए ना मधुसूदन राव। देव अर्चना वाद्य किए शुणी नांती ना गिरिगण माने शुणी नांती। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्वासित व्यक्तिटी वृथा भावना करिबो नै बोली काहे कहिछि। प्रथम आमे कविताटी ना लिखिबा। कविताटी ना कोन निर्वासित विलाप कवि किए ना मधुसूदन राव वर्णना करिसंती जो नाविकटी वृथा भावना करी चलीछि किंतु से वृथा भावना ताको कोनोसी आनंद मिले नाही तेणु वृथा भावना करिबा उचित नुहे बोली कहा जायछि। एटा पिला माने 2022 रे आस्तेला। नेक्स्ट क्वेश्चन रण क्षेत्र निर्जन स्थल मध्य केउटी ग्रहणीय। एटा 2019 रे आस्तेला पिला माने क्वेश्चन रण क्षेत्र माने युद्ध क्षेत्र निर्जन स्थल फांका स्थान ता भितर कोउटा ग्रहणीय ना रण क्षेत्र। पिला माने प्रथमे कवि को ना लिखियो विषय नाटी लिखिबो तापर लिखिबो रण क्षेत्र काहे की ना रण क्षेत्र रे जतबळे जे युद्ध क्षेत्र रे जोग देइताय से वीर गाथा पाइताय एवं वीर गाथा जतबळे पाइबो जय हेले विजयर टीका माने मृत्युवरण गले वीर गाथा सब दिन पाइ लोक ता मने रखिथिबे एवं तांगर प्रियजन माध्यम देखि पारिबे। सेति पई निर्वासित व्यक्ति भाबिछि जे ऋण क्षेत्र देउछि प्रयोजन विजनता काहा को मोहित करे। एटा 2018 पिला मन आस्तेला विजनता एटार कवि होचंती मधुसूदन राव निर्वासित विलापुर आसी अछि। एटारे कुआइछि जे मुनि नयनकु मुनि ऋषि मानंकु विजनता मोहित करिताय कारण मुनि ऋषि माने सदा सदा सर्वदा शांत परिवेश चाहती केउ लोक नथिबे निर्जन स्थल केवल भगवान को समान डाकी परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन विजनतार भेषरे कोन थाए। प्रथमे कवि को ना लिखियो मधुसूदन राव एटी वर्णना करिसंती को कवितार आसी ना निर्वासितर विलापुर। विजनतार अर्थ होछि निर्जनता। विजनता भेषरे मोहन शक्ति थाए ता मुनि नयन को मोहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौदिगरे दृश्यमान जगतर अधीश्वर किए। एई प्रश्नटी कोउटी आसी ना निर्वासित विलाप कवितारु आसी कवि मधुसूदन वर्णना करिसंती चौदिगरे दृश्यमान जगतर अधीश्वर होचंती निर्वासित व्यक्ति बा नाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन चंपावतीर राजकन्यार स्वप्न काहींकी राजकुमारीर मन अव्यक्त विषाद रे व्याकुल होई उठिला। एटा 2023 रे पिला मन आस्तेला। एडी कवि नंदकिशोर बळ वर्णना करिसंती जे राजकुमारी यौवन रे पदार्पण करिथिवरु ता मन अव्यक्त विषाद रे व्याकुल होई उठिला। नेक्स्ट क्वेश्चन किए चंपा फूलटी पाइदेले। एटा 2019 रे पिला मन आस्तेला। ओई प्रश्नटी कोउटु आसी ना चंपावती राजकन्यार स्वप्न एवं कवि नंदकिशोर बळ वर्णना करिसंती जे राजकुमारी चंपा फूलटी पाइथिले। देवी आराधना किए किपरि करिवे। एटा 2018 आस्तिला। एई कविता रे बा प्रश्नटीर कवि होचंती नंदकिशोर बळ। कविताटी होची चंपावती राजकन्यार स्वप्न। एटारे से कहिसंती राजकुमारी चंपा फूलटी पाइचंती कांत फेरिबा पर्यंत देव आराधना करिवे बोली राजकुमारी कहिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जे काहारो बाल्य चपलता केतेबेले उभय गला। कवि होचंदी नंदकिशोर बळ चंपावती राजकन्या स्वप्न आसी राजकुमारी देवर जेतबेले नवजौवन प्रवेश करितला सेतेबेले राजकुमार बाल्य चपलता उभय जाइतला। नेक्स्ट क्वेश्चन
যে নবযৌବନ ଆଗମନରେ ରାଜକୁମାର ନିବୃତ୍ତ ଅନ୍ତରରେ କଣ ହେଲା? ଯେ ନବଯୌବନ ଆଗମନରେ ରାଜକୁମାରୀ ନିବୃତ୍ତ ଅନ୍ତରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଜନକ ଜନନୀଙ୍କ ସ୍ନେହରେ କେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ମନ ଆଉ ମାନୁ ନଥିଲା। ଯେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ନବଯୌବନ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଫଳରେ ଜନକ ଜନନୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସଖୀକୁ ନ କହି କିଏ କେଉଁ ବ୍ୟଥା ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ସଖୀଙ୍କୁ ନ କହି କିଏ କେଉଁ ବ୍ୟଥା ସହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି କବି ହଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ଏଠି ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟା ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଖୀକୁ ନ କହି ରାଜକୁମାରୀ ନବଯୌବନର ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଷାଦ ବ୍ୟାକୁଳ ବ୍ୟଥା ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ନବଯୌବନ ସମୟରେ ଚମ୍ପାବତୀ କାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହଉଛି ନବଯୌବନ ସମୟରେ ଚମ୍ପାବତୀ ଜୀବନ ବଲ୍ଲଭକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। କାହାର କୁଳଶୀଳ କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ କୁଳଶୀଳ ରାଜକୁମାରୀ ଜାଣିନଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସାବରମତୀର ତଟ ତରୁ ତଳେ ଗାନ୍ଧୀ କିପରି ବାସ କରୁଥିଲେ। ସାବରମତୀର ତଟ ତରୁ ତଳେ ଗାନ୍ଧୀ କିପରି ବାସ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା 2022ରେ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ। এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ସାବରମତୀର ମହାମାନବର ଚରଣ ତଳରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାବରମତୀର ତଟ ତରୁ ତଳେ କୁଟୀର ତିଆରି କରି ଗାନ୍ଧୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବନ ଗିରି ନବ କଣ ଶୁଣିଲେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2019ରେ ଆସିଥିଲା। এই কবিতাটি সাবরমতীর মহামানবর চরণ তলে আসছি। কবি গোদাবରୀশ মহাপাত্র বর্ণনা କରିଛନ୍ତି গিরিবନ নভ ମାନବର ମାଙ୍ଗଳିକ ସ୍ୱର ଶୁଣିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କାହାକୁ କଣ୍ଠମାଳା କଲେ? ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କୋଟି ଗରିବର ଅଶ୍ରୁକୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କଣ୍ଠମାଳା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କୋଟି ଜନମନ ବନ୍ଦନା ଗାନ ପ୍ରଭାବ ଚଳେ। କୋଟି ଜନମନ ବନ୍ଦନା ଗାନ ପ୍ରଭାବ ଚଳେ କେଉଁଠି? ମନଥିବ, କୋଟି ଜନମନ ବନ୍ଦନା ଗାନ ପ୍ରଭାବ ତଳେ ସାବରମତୀର ମହାମାନବର ଚରଣ ତଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୋଟି ଜନମତ ବନ୍ଦନା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ପଥରେ ସେମାନେ ଜୟ ତିଳକ ଘେନି ଯାଇଥିଲେ? ମନତ ପିଲାମାନେ ଦୃଶ୍ୟବତୀ ନଦୀ ତଟର ପଥରେ ସେମାନେ ଜୟ ତିଳକ ଘେନି ଯାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛୁଆ, ସବୁରି ମରମେ ଜଳଇ ତୁମର ଜୀବନ ବତୀ। ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ଜାତିର ଜନକ, ସେ ଥିଲେ ସତ୍ୟ ଅହିଂସାର ପ୍ରତୀକ, ଶାନ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ। ତେଣୁ ମହାମାନବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। କାହା ବିନା ପଙ୍କଜ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା କମଳ ପ୍ରତି କବିତାରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କବି ନାଁ ବି ରହିଲା ଏବଂ ବିଷୟ ନାଁ ବି ରହିଲା। ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା ବିନା ପଙ୍କଜ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ 1 ମାର୍କ, ସେ 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ପାଇବା। ବିଧାତାଙ୍କ ଅପୂର୍ବ କିରତି କଣ? ନା କମଳ ପ୍ରତି କବିତାରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଧାତାଙ୍କ ଅପୂର୍ବ କିରତି ହେଉଛି ମର ଦେହରେ ଅମରାତ୍ମାର ବସତି ସ୍ଥାପନ। 3 ନମ୍ବର କହୁଛି ପାପ କାଳ ବ୍ୟାଳ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ନା କମଳ ପ୍ରତି କବିତାରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କଣ୍ଟକିତ ପଦ୍ମନାଡ଼ରେ ସର୍ପ ରହିଲା ପରି এই ସଂସାର ରୂପକ ସୃଷ୍ଟିରେ ପାପ କାଳ ରୂପକ ସର୍ପ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ପ୍ରେମ ଅରୁଣ ପ୍ରିୟ କିଏ? ନାଇଁ କବିତାରେ କବି ହଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତଳା କୁମାର। କମଳ ପ୍ରତି କବିତାରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଅରୁଣର ପ୍ରିୟ କବିଙ୍କର ଆତ୍ମସତ୍ତା ବା ପ୍ରେମ ଅରୁଣର ପ୍ରିୟ କବିଙ୍କର ଆତ୍ମସତ୍ତା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ, ଆତ୍ମା ରାଜୀବ ଲୋପନରେ ସୁବାସ କିଏ ସୃଜି ପାରିବ? ନା ଆତ୍ମ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କବିଙ୍କ ନାଁ ରହିବ, ବିଷୟଟି ରହିବ। ଆତ୍ମା ରାଜୀବ ଲୋପନରେ ସୁବାସ ପରମାତ୍ମା ରୂପୀ ରବି ସୃଜି ପାରିବ।
କବିଙ୍କ ଲୟନ ଜଳ ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା? ପ୍ରଥମେ କବିତାରେ କବିଙ୍କ ନାଁ ବିଷୟଟି ମେନସନ୍ କରିବ। ପଦ୍ମରେ ଦିବ୍ୟ ସବାରାଶିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ କବିଙ୍କ ନୟନ ଜଳ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ରବି ଓ ପଦ୍ମର ସମ୍ପର୍କକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ରବି ଓ ପଦ୍ମର ସମ୍ପର୍କ, ରବି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପଦ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ପରମାତ୍ମା ଓ ଆତ୍ମା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କାହାର ଢଳ ଢଳ ରୂପରାଶି ଜଳରେ ଭାସୁଥିଲା? ନା ଉକ୍ତ ଏ ଯେଉଁ କବିତାଟି କମଳପ୍ରତି କବିତାଟି କବି ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସମୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଶତଦଳ ବା ପଦ୍ମର ଢଳ ଢଳ ରୂପ ସଭା ଜଳରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅପରୂପ ମନେ ହେଉଥିଲା। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି, କବି ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ କାହିଁକି ତୋଳି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ନା କବି ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ମଧୁର ଚୁମ୍ବନରେ ଭରି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ତୋଳି ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଆତ୍ମା ରାଜୀବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରମାତ୍ମା କିଏ? ନା କବିତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଆତ୍ମା ରାଜୀବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରବି ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। କାହାକୁ ତନୁ କେତେବେଳେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା? ନା କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ତନୁ ପଦ୍ମର ଦିବ୍ୟ ସଭାର ଉପସଭା ଦେଖି ବିମୁକ୍ତ ହୋଇ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲେଖନି ଲଜ୍ଜିତ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ନା ପଦ୍ମ ବା ଶତଦଳର ଅତୁଳନୀୟ ରୂପସଭାରେ କବି ଏତେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସଭାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅସମର୍ଥ ବା ଲଜ୍ଜିତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କିଏ କିପରି ହତଶିରୀ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? କମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବା ସୁବିମଳ ପଦ୍ମକୁ କବି ତୋଳି ଆଣିଲେ ପଦ୍ମର ହତଶିରୀ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କେଉଁଠାରୁ ମନୋହର ମକରନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଝରୁଥାଏ? କ୍ଷୀଣ ମୃଣାଳ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କୁସୁମ ରାଣୀ ପଦ୍ମଠାରୁ ମନୋହର ମକରନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଦେଖୁଛ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପଙ୍କଜ କାହା ବିନା ଫୁଟି ପାରିବ ନାହିଁ? ନା କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ପଙ୍କଜ ପଙ୍କ ବିନା ଫୁଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି କିଏ ବାରମ୍ବାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଏଠାରେ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। এই কবিতার কবি হচ্ছেন গুরুপ্রসাদ মহাନ୍ତି এবং କୋଉ ବିଷୟରେ ଅଛି? ନା ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ବାଦ। ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ବାଦର କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅତି ଚମତ୍କାର। କାହାର ଶିକ୍ଷା? ନା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଚମତ୍କାର। ଏଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ମୋହଭଙ୍ଗ କରିନଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଶିକ୍ଷା ବଳରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବଜ୍ର ହାତ ବଜ୍ର ପରି ଟାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହୃଦୟ ଲୌହପିଣ୍ଡ ପରି କାହିଁକି ହେଲା? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କବିତାର କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ମହାଜ୍ଞାନ ଲୋକ ପାଇବା ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହୃଦୟ ଲୌହପିଣ୍ଡ ପରି ହୋଇଗଲା। କାହାର ଧନୁର ତୀର କେତେବେଳେ ତୀକ୍ଷ୍ଣରୁ ଅରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଲା? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ମହାଜ୍ଞାନ ଲୋକ ପାଇବା ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଧନୁର ତୀର ତୀକ୍ଷ୍ଣରୁ ଅରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୋର ତୀରର ତୀକ୍ଷ୍ଣର ମୁନ ଭିତରେ ଆପଣ କାହାର? କିଏ? ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଟାର ମୋର ତୀକ୍ଷ୍ଣର ମୁନ ଭିତରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଘୋଡ଼ାର ହେରସାରବ ବିଧବାର କହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ କିଏ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖୁଥାଅ ଯେ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ାର ହେସାରବ ବିଧବାର କହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟି କବିତାର 2 ମାରିକିଆ 3 ମାରିକିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କଲି। ভিডিওটি যদি ভাল লাগতো নিহাতি লাইক করিব, চ্যানেলକୁ সবস্ক্রাইব করিব, কমেন্ট করিব এবং পরীক্ষার শেষ দিন পর্যন্ত জড়িত রইব। মু পিলামানে তোম প্রত্যেক বিষয়ের সিলেক্টিভ 2 মারিকিয়া 3 মারিকিয়া এমসিকিউ আলোচনা করিবি, বহুত সেট আলোচনা করিবি, যেপরি পরীক্ষায় তুমি অধিক নম্বর রখিব।